اب جب کہ زرش تمہاری اصل ضد تھی، سامان اور میں اس کے نام سے دستبردار ہو گئے ہیں، تو تمہیں بھی اب اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ زرش اس گھر میں اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ میرے لیے فرح ہے۔ وہ نہ صرف اس گھر میں آیا کرے گی بلکہ جب چاہوں گا اسے یہاں لے کر آؤں گا۔ جتنا دعویٰ تمہیں یہ اپنے گھر کا ہے اس سے بڑھ کر دعویٰ کرنے کی حقدار وہ ہے۔ اب اگر وہ کبھی یہاں آیا کرے تو تمہیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اس گھر کو تمہارے اپنے گھر کی میں صرف یہی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ انہوں نے طاہرہ بیگم کو گنگ کر دیا۔ وہ لب بھینچے تنفر بھری آنکھوں سے سعید احمد کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں پر بازو رکھ کر سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے صرف یہی کہنا تھا، اب میں سونا چاہتا ہوں، چاہو تو لائٹ آف کر کے باہر جا سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پل میں طاہرہ بیگم کا اصل مقام یاد دلا دیا۔ طاہرہ بیگم کی اندر موجود عورت چٹک اٹھی، اپنی اس درجہ توہین پر بلبلا اٹھی۔ ایک لمحے کو تو جی چاہا آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے وجود کا گریبان پکڑ کر چیخ چیخ کر کہے وہ اسے اتنی کڑی سزا کیوں دے رہا ہے، لیکن وہ ضبط کر گئیں۔ ان کے اندر کی عورت بلک اٹھی، لیکن انہوں نے اندر کے شور کو باہر آنے سے روک دیا۔ تم اب بھی جیت گئے سعید احمد، مگر کب تک جیتے رہو گے؟ میں ایک بار ہاری تھی، صرف ایک جرم تھا میرا، اور تم نے اس جرم کو میری عمر بھر کا روگ بنا دیا۔ پل پل میں مر رہی ہوں تو جیتے تم بھی نہیں، اور اب میری اولاد کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ خدا سمجھے تمہیں۔ لائٹ آف کر کے وہ دوبارہ بستر کے کنارے پر آ ٹکی تھی۔ رضا، تم کالج جاتے ہوئے رمشا کو بھی اس کے کالج چھوڑ دینا۔ آج مجھے لیٹ جانا ہے، اسی لیے میں نہیں جا سکوں گا۔ ناشتے کی ٹیبل کے گرد وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی کچن میں تھیں، جبکہ حمید کے دوسری طرف رمشا بھی موجود تھی۔ وہ روزانہ حمید صاحب کے ساتھ کالج آتی تھی۔ رضا کے پاس اپنی بائک تھی جس پر وہ کالج جاتا تھا۔ ابو کے اس حکم پر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ ایک غصے بھری نگاہ رمشا پر ڈالی، جو خود بھی ایک لمحے کو چونکی تھی، مگر پھر ناشتے میں جٹ گئی۔ تمہارے راستے پر ہی پڑتا ہے، اسے کالج چھوڑتے ہوئے چلے جانا۔ ناشتے کے ساتھ ساتھ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ جی اچھا۔ رضا حمید کو اگر کسی کا ڈر یا خوف تھا تو وہ حمید صاحب ہی تھے۔ وہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ضرور تھا، مگر مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں تھا۔ اس کی ہر جنبش پر ان کی نظر رہتی تھی۔ حمید صاحب ان والدین میں سے تھے جو کھلاتے سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر کے نظریے پر عمل کرتے تھے۔ رضا دوسروں کے سامنے لاکھ پر مار لے، لیکن جہاں باپ کی ایک نظر اس پر پڑتی، سارا غصہ، نفرت اور اشتعال انگیزی صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی۔ وہ ان سے بہت ڈرتا تھا۔ اس وقت بھی رمشا سے دل میں لاکھ نفرت تھی، لیکن زبان سے سعادت مندی دکھا گیا۔ میں بائک نکال رہا ہوں، تم ناشتہ مکمل کر کے آ جاؤ۔ رمشا پر ایک تلخ سی نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ رمشا کالج خیر خیریت سے پہنچنے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ وہ اپنا بیگ اور چادر لپیٹ کر باہر آئی تو رضا بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ بیٹھو، لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ رمشا کا جی چاہا کہ جانے سے انکار کر دے، لیکن وہ خون کے گھونٹ پیتی بیٹھ گئی۔ پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے وہ ذرا سی ٹچ ہو گئی تو رضا حمید پھنکار اٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ رمشا کو رضا کا انداز بے انتہا ہتک امیز لگا۔ وہ کون سا جان بوجھ کر اس کے سر منڈی جا رہی تھی جو وہ اسے برداشت بھی کرتی؟ ایک دم بھڑک کر انکار کر دیا۔ میرے پاس تمہاری ناز برداریوں کے لیے وقت نہیں ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھو، اس نے بھی چٹخ کر کہہ دیا۔ رمشا کا جی چاہا کہ اندر جا کر انکل کو ان کے بیٹے کا انکار پہنچا کر ساری سعادت مندی کی پول کھول دے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری باتیں سننے کا۔ زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے تو آرام سے جا کر اپنے والد صاحب کو انکار کر دو۔ میں نے تو تم سے لفٹ نہیں مانگی تھی۔ وہ تنفر سے تنفن کرتی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ رضا حمید نے بے بسی سے دیکھا، پوری آفت تھی یہ لڑکی۔ رمشا، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ وہ زچ ہو گیا۔ رمشا نے بھنا کر دیکھا۔ پلیز بیٹھو۔ حمید صاحب کی ڈانٹ کا خیال تھا، ورنہ وہ اس کو یوں ہی چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ اس کی ذمہ داری حمید صاحب کے ذمہ تھی، نہ کہ اس کی، لیکن وہ جا نہیں سکتا تھا۔ وہ حمید صاحب کے سامنے ہاں کر چکا تھا۔ سنا نہیں تم نے کیا کہا ہے میں نے؟ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رضا جھنجھلا گیا۔ رمشا کو یک کونا سکون ملا۔ وہ کم از کم اس کے برابر کی تو تھی۔ وہ بھلا کیسے اتنی آسانی سے اس کی تلخی برداشت کر لیتی؟ میرے ساتھ انسانوں کی طرح بات کیا کرو،
ہر وقت تمہارا رویہ برداشت کرنا میرا کام نہیں ہے. کسی دن میں نے انکل کے سامنے جا کر یہ کہہ دیا تو پھر بھگتنا. اکڑ دکھانے سے وہ بھی باز نہیں آتی تھی. رضا کا دل چاہا کہ اس سر پھری منہ پھٹ بدتمیز لڑکی کو اٹھا کر کہیں پھینک دے. تمہیں کالج نہیں جانا؟ اس کی بکواس کے جواب میں اپنے غصے کو پیتے ہوئے اس نے تحمل سے کہا. جانا ہے. وہ آرام سے اسے تپا کر اس کے پیچھے دوبارہ آ بیٹھی. اس دفعہ بیٹھتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر رضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا. رضا بھنا اٹھا. اندر سے اٹھنے والے تنفر پر بمشکل قابو پایا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس بد دماغ لڑکی کو کسی کھائی میں جا گرائے جہاں سے دوبارہ وہ کبھی اسے دکھائی نہ دے. رضا نے تیزی سے بائک گیٹ سے نکالی. انتہائی تیز سپیڈ کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا. مارے گھبراہٹ کے رمشا کا دم نکلنے لگا. رضا، بائک آہستہ کرو ورنہ میں گر جاؤں گی. رضا کے کندھے کو سختی سے پکڑے وہ اس کے کان کے قریب چلائی. رضا نے سپیڈ کم کرنے کی بجائے مزید تیز کر دی. صبح کے وقت ہر کوئی آفس، اسکول اور کالج کے لیے نکل رہا تھا. مصروف شاہراہ تھی. رمشا خوف سے زرد پڑنے لگی. یا اللہ، کہیں بائک کو نہ دے مارے، وہ دل ہی دل میں ہولنے لگی. رضا کے لیے رمشا کی ایک پل کی موجودگی بھی برداشت کرنا مشکل تھی. کجا کہ وہ اپنی اتنے قریب بٹھا کر اتنی دیر سے ضبط کر رہا تھا. وہ جلد از جلد اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا تھا. ایسے میں اس نے رمشا کی چیخو پکار پر مطلق دھیان نہ دیا. بائک جیسے ہی کالج کے سامنے رکی، رمشا نے صحیح سلامت پہنچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا. مجھے لینے کون آئے گا؟ بائک سے اتر کر اس نے پوچھا. رضا نے دوبارہ بائک سٹارٹ کر کے ایک نظر اسے دیکھا. مجھے کیا پتا، پوچھ لیا ہوتا اپنے انکل صاحب سے. ایک زہر بھری کٹیلی نگاہ کالج یونیفارم میں ملبوس وجود پر ڈالی. رمشا لب بھینچ کر رہ گئی، مگر واپسی کی پریشانی ابھی سے ہونے لگی. پھر میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. مجھے کیا پتا. رضا کو خود دیر ہو رہی تھی. رضا کی پریشانی باعث آزار محسوس ہو رہی تھی. قطعی لہجے میں کہہ دیا، روز تو انکل کے ساتھ ہی واپس جاتی ہوں، مگر آج. وہ واپسی پر اکیلی جانے کے خیال سے ہی پریشان ہو اٹھی. انہوں نے مجھے صرف چھوڑنے کا کہا تھا، جو میں نے کر دیا. تم واپس کس طرح جاتی ہو یہ تمہارا درد سر ہے، میرا نہیں. وہ نخوت سے سر چٹکتے زن سے گاڑی بگھا کر لے گیا. رمشا جاتی ہوئی بائک کی دھول دیکھتے ہوئے لب بھینچ کر رہ گئی. ایک دفعہ میں گھر پہنچ جاؤں، پھر دیکھنا انکل سے تمہاری کیسی شامت بلواتی ہوں. اس کی انتقامی حس پھر سے بیدار ہونے لگی. وہ کلستے اور اسے کوسنوں سے نوازتے گیٹ کراس کر گئی. چھٹی کا دن تھا، سب گھر پر ہی تھے. صبح ناشتہ بھی سب نے دیر سے کیا تھا. سعود احمد چھٹی کا سارا دن فیملی کے ساتھ ہی گزارتے تھے. اگر کبھی موڈ بنا تو ڈنر باہر کر لیتے تھے. ماما اسپیشل قسم کا لنچ تیار کیا کرتی تھیں. نوشین کو ماما نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا. بقول زرش کے اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، کیونکہ بی اے کے فوراً بعد نوشین کی شادی کر دینے کا ارادہ تھا. اس لیے ماما اسے گھریلو کاموں میں زیادہ الجھائے رکھتی تھی. ان کا خیال تھا کہ ابھی جو سیکھے گی وہ سسرال میں کام آئے گا. وہ اسے ہر فن مولا بنانے کا ارادہ رکھتی تھیں. زرش کو اس معاملے میں چھوٹ تھی. کھانے کے نام پر وہ چائے اچھی بنا سکتی تھی، باقی کام وہ ماما کی مدد سے ہی کر سکتی تھی. اکیلے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا تھا. پھر وہ کچھ لاپرواہ بھی تھی. ان کاموں پر خود ہی توجہ نہیں دیتی تھی، یہ سوچ کر کہ ماما پاپا اسے کون سا ابھی سسرال دھکا دے رہے ہیں. کم از کم وہ MBA کرنے سے پہلے تو یہاں سے جانے والی نہیں تھی. پاپا، ہمارے کالج میں اگلے ماہ چھٹیاں ہونے والی ہیں، دسمبر ویکیشن. اس دفعہ میں نے اور نوشین نے ارادہ کیا ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد جائیں گے، عثمان بھائی اور زباریہ بھابھی کے ہاں. وہ لاؤنج میں بیٹھے پاپا سے کہہ رہی تھی. لیکن اس دفعہ تو شاید دسمبر میں میرے پاس وقت نہ ہو. پاپا اپنی بزنس مصروفیت کی وجہ سے کم ہی کہیں آتے جاتے تھے. یہاں کے آفس کا سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرے شہروں اور ملک سے باہر کے وزٹ کے لیے تایا ابو اور سمان بھائی ہی زیادہ جاتے تھے. دونوں بھائیوں نے گھر علیحدہ ضرور کیے تھے، دل نہیں. اور جب دلوں میں وسعت ہو تو بزنس ایک ہو یا علیحدہ علیحدہ فرق نہیں پڑتا. ہمیں نہیں پتا، بس آپ کو اس دفعہ وقت نکالنا ہے. ابھی تو پورا 1 مہینہ باقی ہے، اس لیے میں آپ کو پہلے سے اطلاع دے رہی ہوں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب بھی فارغ ہوں گے ہمیں اسلام آباد لے کر جائیں گے. زرش کا انداز کچھ ضد منوانے والا تھا. سعود احمد مسکرا دیے. چلو دیکھتے ہیں، ابھی تو نومبر کا آغاز ہے، دسمبر تک شاید فرصت نکل ہی آئے. انہوں نے سوچتے ہوئے کہا تو زرش نے منہ بسورا.
جانتی ہوں یہ فرصت کبھی نہیں نکلے گی۔ ہر بار وہ لوگ کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بناتے تھے اور ہر بار پروگرام فلاپ ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ سعود احمد سے مزید اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ السلام علیکم۔ سی ایل آئی پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زرش؟ دوسری طرف ستارہ آپا تھی۔ زرش کھلکھلائی، A1۔ آپ سنائیں، آنٹی، انکل اور بھائی سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ مومانی جان کہاں ہیں؟ ماما اور نوشین کچن میں ہیں۔ آج ماما اسپیشل لنچ تیار کروا رہی ہیں، اسی لیے تو وہ دونوں وہاں مصروف ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ ستارہ بھی ہنس دی۔ عفان بھائی کیسے ہیں؟ انہیں کہیں ان کا پردہ ایک بندی سے ہے، کبھی ہم سے بھی ہیلو ہائی کر لیا کریں۔ ہیلو ہائی کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ وہ خود یہی ہیں، یہ لو بات کر لو اس سے۔ ستارہ نے ریسیور عفان بھائی کی طرف منتقل کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو زری؟ آپ سے تو میں سخت قسم کی ناراض ہوں، اس لیے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ فوراً خفگی کا اظہار بھی کر دیا۔ ہم سے کیا غلطی ہو گئی سالی صاحبہ؟ دوسری طرف بھی عفان تھا، باتوں میں بندے کو رام کرنے والا۔ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ کبھی ملاقات تو کیا، کال تک کرنے کی بھائی صاحب نے زحمت نہیں کی۔ ہم ہی خود مل آئیں تو مل آئیں، آپ کو تو یہ بھی توفیق نہیں۔ زرش، لاؤ مجھ سے بات کرواؤ، سعود احمد نے کہا۔ زرش نے ریسیور انہیں تھما دیا، اسے اپنا لڑنے کا پروگرام کھٹائی میں پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیتے رہو، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تمہاری آنٹی بھی فریش ہیں۔ زرش صرف انہیں سن رہی تھی۔ ہاں بالکل A1، ہارون آغا سے کہو نا کسی دن ہمارے ہاں بھی چکر لگائیں، پوری فیملی کے ساتھ تفصیلی ملاقات کیے کافی دن ہو گئے۔ ہاں بیٹا، کام تو واقعی بہت ہے، کم ہی نکلنا ہوتا ہے، لیکن اگر آج تم لوگ فارغ ہو تو آ جاؤ، تمہاری آنٹی اچھا سا لنچ تیار کروا رہی ہیں۔ انہوں نے لگے ہاتھوں دعوت بھی دے ڈالی۔ زرش ہنس دی۔ اچھا بات کرواؤ ہارون سے، وہ اب ہارون انکل سے بات کر رہے تھے۔ زرش یک طرفہ گفتگو سنتی رہی۔ پاپا نے ریسیور رکھا تو اس نے فوراً پوچھا، ہارون انکل فیملی سمیت آ رہی ہیں؟ ہاں، تم ذرا اپنی ماما کو ادھر بھیجو۔ زرش فوراً کچن کی طرف گئی۔ ماما، پاپا آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ماما چکن روسٹ کر رہی تھیں، 1 منٹ کو رکی، انہوں نے ہارون انکل کو پوری فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا ہے، میرا خیال ہے عفان بھائی بھی آ رہے ہیں، اس نے نئی خبر بھی دی۔ اچھا، ماما نے حیرت کا اظہار کیا، پھر انہوں نے نوشین کو دھیان سے کام کرنے کا کہہ کر لاؤنج کی راہ لی۔ وہ نوشین کے سر ہو گئی۔ تم بھی ذرا اپنا حلیہ سنوار لو، عفان بھائی بھی آ رہے ہیں، وہ تمہیں ماسیوں والے حلیے میں دیکھ کر ہو سکتا ہے منگنی کو ہی خیر بات کہہ دے۔ زرش کا ستانے کا موڈ تھا۔ نوشین نے چکن روسٹ برتن میں نکال کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ کہتے ہیں شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرتے ہیں۔ وہ کیبن سے بیسن نکال کر پلٹی تو زرش ہنس دی۔ خیر، شکل تو ماں بدولت کی لاکھوں میں ایک ہے، جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، البتہ تمہارے متعلق فکر مندی رہتی ہے، پہلے ہی اللہ نے روپ پورا دیا ہے، اوپر سے کچن کی ماسی لگ رہی ہو۔ نوشین کا رنگ ہلکا گندمی تھا لیکن سرخ تھا، خوبصورتی میں وہ ہادیہ اور زرش سے کسی بھی طور کم نہ تھی۔ نوشین کو اکثر کمپلیکس رہتا تھا کہ اس کا کلر زرش اور ہادیہ کی طرح سفید کیوں نہیں، گندمی سرخی مائل کیوں ہے، ایسے میں زرش اسے خوب ستاتی تھی۔ اب بھی اس نے کہا تو نوشین کو فکر ہوئی، واقعی زرش اس وقت میرا کلر بہت گندمی ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کلر کے معاملے میں بے حد حساس تھی۔ زرش کی ہنسی نکل گئی۔ واقعی بہت، عفان بھائی ایک نظر دیکھ لیں تو فوراً شادی کے لیے مچل اٹھے، مرو تم۔ نوشین نے پاس پڑا کفگیر اٹھا کر زرش کے بازو پر کھینچ مارا، پھر خجل سی ہو کر ہنس دی۔ یاسمین، یہ بیسن چھان کر گھول دو، مچھلی کے قتلوں پر لگانا ہے، بیسن والی مچھلی فرائی کرنی ہے، اب تو مہمان بھی آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ماما 1-2 ڈش اور بھی بنا دے۔ یاسمین آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی تھی، نوشین کے کہنے پر فوراً بیسن گھولنے لگی۔ یاسمین، نوشین، زرش، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، تمہارے پاپا نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، ستارہ، قادر اور عفان بھی آ رہے ہیں، اچھا سا کھانا ہونا چاہیے۔ ماما پاپا سے ساری معلومات لے کر دوبارہ کچن میں چلی آئیں اور آتے ہی جلدی مچا دی۔ مجھ سے یہ سارا کام نہیں ہوگا، سلاد بنا سکتی ہوں، برتن دھو سکتی ہوں، کیبن سے نکال کر ٹیبل سجا سکتی ہوں،
लहसुन प्याज छील सकती हूँ और नहीं। जरिश मामा से अपना नाम सुनकर फौरन बुध की एकदम उज़र पेश किया। चलो बस करो, यही बहुत है, उसके बाद बाकी घर को भी देखना है। छुट्टी की वजह से यूं ही उल्टा पड़ा है। मामा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। मेहमानों के आने तक तकरीबन किचन का सारा काम मुकम्मल था। घर की डस्टिंग यास्मीन ने की थी, सजावट नौशीन और जरिश दोनों ने मिलकर की थी। मामा दीगर काम देखती रहीं। उधर हारून अंकल की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई। नौशीन अपने हुलिये से घबराकर अपने कमरे में घुस गई। मेहमानों को मामा और पापा दोनों ने रिसीव किया। जरिश का भी हुलिया ख़राब था, लेकिन उसे तो कतई परवाह न थी। अंकल, आंटी, कादिर भाई, सितारा आपी के साथ अफान भाई भी थे। सबसे सलाम दुआ करके वो कमरे में कपड़े चेंज करने आई थी। कपड़े चेंज करके वो किचन में पहुंची तो नौशीन यास्मीन की मदद से चाय के लवाजमात टेबल पर सजा चुकी थी। वाइट एंड स्काई ब्लू सूट में नौशीन की गंदमी सुर्खी माइल रंगत तमतमा रही थी। जरिश ने नजरों ही नजरों में उसे सराहा। जबरदस्त, अफान भाई की आज खैर नहीं, उसने जुबान से भी सराहा। नौशीन झेंप गई। पको मत। बर्तन दोबारा सेट करते हुए वो उलझी। चाय की ट्रॉली तुम लेकर जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अफान की वजह से वो अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। जरिश को हंसी आ गई। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। आजकल की लड़कियां ससुराल के नाम पर इतराने लगती हैं। सारी शर्मो हया भुलाए मंगेतर साहिब के सामने जाकर तशरीफ फरमा होती हैं। और हमारी बन्नो भी हैं कि उन्हें शर्माने से ही फुर्सत नहीं। ससुराल तुम्हारी है और चाय मुझसे ले जाने की गुजारिश की जा रही है। जरिश ने जी भरकर नौशीन का रिकॉर्ड लगाया और वो भुना कर देखने लगी। उड़ा लो मजाक, जब तुम पर ऐसा वक्त आएगा फिर पूछूंगी, उसने धमकी दी। जरिश खिलखिला कर हंस दी। दफा हो जाओ, तुम्हारी जैसी बहन तो अल्लाह किसी को ना दे। बजाय मदद करने के मजाक उड़ा रही है। जरूर, मैं तो अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ चाय के साथ। वो उसे हाथ लहराती जिच करती लाउंज में चली आई, जहाँ सब बड़ा जमान थे। सलाम दुआ वो पहले सबसे कर चुकी थी। आराम से अदब के साथ सितारा आपी के साथ जा बैठी। नौशीन कहाँ है, अभी तक आकर नहीं मिली? सितारा आपी ने पूछा। वो चाय लेकर आ रही है। दरअसल अफान भाई की वजह से वो अंदर आने से शर्मा रही है। मुस्कुराकर आहिस्तगी से सितारा को बताया तो सितारा हंस दी। हमारी नौशीन माशाल्लाह बहुत शर्मीली है, उन्होंने सराहा। कुछ ज़्यादा ही है, उसने लुकमा दिया। तभी नौशीन यास्मीन की मदद से ट्रॉली घसीटे चली आई। यास्मीन दरवाजे से ही पलट गई। बाकी काम अब उसे अकेले ही करना था। सभी ने उसे अंदर दाखिल होते हुए देखा। अस्सलाम वालेकुम। बगैर इधर उधर देखे उसने एक ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। पुरजोश खैर मकदम हुआ। नौशीन के हाथ पांव फूलने लगे। चाय जरिश सर्व कर देगी, तुम इधर बैठो। मिसेस हारून आगा ने ट्रॉली सेट करते देखकर उसे टोका तो वो सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आई। मामा के इशारे पर जरिश ने ट्रॉली अपनी तरफ घसीट ली। एक एक करके सबको चाय और दीगर लवाजमात सर्व करने लगी। मैं तो कितनी बार हारून से कह चुकी थी कि चले हम अपनी बहू से मिलाते हैं, मगर इनको फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। पिछले दिनों सितारा नफीसा आपा के यहाँ चली गई तो मैंने सोचा कि जब लौटेगी तो इकट्ठे ही चलेंगे। आजकल में हम आने का सोच ही रहे थे कि भाई साहिब ने खुद ही दावत दे दी। मिसिस आगा ने मामा के कभी चक्कर ना लगाने के शिकवे के जवाब में कहा। फुर्सत तो यूं समझें कि इधर भी नहीं होती, मगर बच्चियों की खुशियों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। पापा ने भी हिस्सा लिया, जिसकी हाँ में सब ने हाँ मिलाई। खुशगवार माहौल में चाय पी गई। ढेरों बातें होती रही। मुख्तलिफ मौज़ूआत थे। जब वक्त बीतने का मामा को एहसास हुआ तो उन्होंने टोक दिया। नौशीन, जरिश बेटा, जल्दी से खाना लगा दो, सबको भूख लगी होगी। 4 बज रही हैं, दोपहर का खाना तो किसी ने भी नहीं खाया होगा। नफीस सी साड़ी में मलबूस शाइस्ता बेगम के अंदाज़ो इतवार की शाइस्तगी देखने के काबिल थी। दोनों बहनें फौरन उठ गईं। दोनों के साथ सितारा भी चली आई। सितारा आपी, अफान भाई कैसे सूटेड बूटेड होकर आए हैं, देखने के लायक हैं, है ना? नौशीन शर्मीले अंदाज में यास्मीन के साथ खामोशी से बर्तनों में खाना निकाल रही थी। जरिश की बात पर शर्मीली सी मुस्कुराहट होंठों पर आ गई। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो तो बारात का दुल्हा बनकर आने पर बजिद था। मैंने ही मामू जान का ड्रावा देकर कुछ शर्म दिलाई। वो और सितारा आपी बर्तन डाइनिंग रूम में लाकर टेबल सेट कर रही थी। सुना तुमने नौशीन बीबी, इसे कहते हैं बेशर्मी। कुछ तुम अफान भाई से ही सीख लो। उसने पानी का जग और कोल्ड ड्रिंक की 1.5 लीटर वाली बोतलें निकालते हुए नौशीन को छेड़ा। नौशीन मजीद झेंपी, ताहम उसे घूरा जरूर।
मुझे तंग मत करो वरना बाद में तुम्हारा जो हशर होगा वो देखना। डिशों और डोंगों में लवाजमात निकालते हुए उसने जरिश को धमकी दी, मगर उसे असर कहाँ था। कभी कभार तो नौशीन को छेड़ने का मौका मिलता था और वो उस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी। इन्हीं छोटे मोटे जुमलों के तबादले में खाना लगा दिया गया। जरिश ने ही सबको खाना लग जाने की इत्तला दी। बड़ों ने पहले खाना ख़त्म किया। अंकल पापा के उठते ही मामा और आंटी भी उठ गई। बाकी वो पांचों टेबल पर ही बराजमान थे। खाना बहुत ज़बरदस्त था। किसने बनाया था? नैपकिन से हाथ साफ करते हुए अफान ने जरिश को देखा। साथ ही नौशीन भी बैठी थी, शर्माई झिम्पी सी। वाइट एंड स्काई ब्लू कलर उसकी रंगत पर खूब जच रहा था। उसने बगौर देखा। मामा और आपकी मंगेतर साहिबा ने मिलकर, जवाब जरिश की तरफ से आया और वो हंस दिया। शर्म करो, तुमसे बड़े अभी इस महफिल में मौजूद हैं। वो गाहे बगाहे बगौर देख रहा था। नौशीन खूबसूरत थी, मगर उस लम्हे खूबसूरत तरीन लग रही थी। कादर भाई ने अफान की चोरी पकड़ ली। अफान पहले तो झेंपा, फिर खिलखिला कर हंस दिया। तो आप भी भाभी को देख लें, मैंने कब मना किया है? नौशीन ने सर झुका लिया। जरिश की खीखी शुरू हो चुकी थी। अफान की उस दीदा दिलेरी पर उसने विक्ट्री का निशान बनाकर दाद दी। नौशीन ने कनखियों से देखा। क्रीम कलर के सूट में मलबूस वो वजी और काबिल रश्क लग रहा था। जिंदा दिल तबीयत का मालिक था, इसीलिए हर दिल अजीज भी था। मैंने सोच लिया। क्या? जरिश ने चौंक कर पूछा। यही कि नौशीन के बीए के एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद शादी होगी। आराम से नौशीन की आंखों में देखते उसका सुकून गारत कर गया था। वो एकदम सर झुका गई। देख लें, अपने भाई की बेशर्मी, अपने मुंह से ही शादी की बात कर रही हैं देवर साहब। सितारा ने अपने शोहर को उकसाया। कोई बात नहीं, ऐसा बुरा वक्त हम पर भी आया था। जब ये भी बीवी वाला हो जाएगा तो सब ख्वाब मलिया मेट हो जाएंगे। सर पर हाथ रखकर रोया करेगा बच्चा। वो कहाँ चौंकने वाले थे, आखिर को वो भी अफान के ही भाई थे। अफान और जरिश तो हंसना शुरू हो गए, जबकि भाभी मियाँ को घूरने लगी। क्या मतलब है? यानी मुझसे शादी करके आप सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं? सितारा के तेवर जारहाना थे। कादिर भाई ने मसनूई डरने की एक्टिंग की। अल्लाह से डरो बीवी, सर पर हाथ रख कर रोना तो दूर की बात है, 8-8 आंसू रोना भी कम है। देख लूंगी आपको भी, जरा घर चलें, सितारा ने धमकाया। खाना खाया जा चुका था। बाकी लोग भी उठ गए। नौशीन, सितारा और यास्मीन सबके निकल जाने के बाद टेबल समेटने लग गई। इतनी देर में जरिश चाय तैयार कर चुकी थी। लाउंज में एक दफ़ा फिर महफिल जम चुकी थी। जरिश चाय लेकर आई तो खूब रौनक थी। हंसी मजाक कहकहे, बहुत अरसे बाद उनके घर में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा था। जिंदगी यूं थिरक रही थी। अगर इन लम्हों में हादी और ताया जान की फैमिली भी हमारे साथ होती तो इस महफिल का रंग ही और होता। सबको चाय सर्व करते हुए जरिश की जहनी रूह उस तरफ भटक गई। दोपहर में सोने के बाद नहाकर वो खासी फ्रेश थी। आज ताहिरा बेगम बड़े अरसे बाद बड़े मामू के यहाँ गई हुई थी। वो वहाँ कम ही जाती थी। 3-4 माह बाद अब गई थी। सईद अहमद एक दोस्त के यहाँ चले गए थे। समान अपने कमरे में सोकर वक्त गुजार रहे थे। अली का मैच था। थोड़ी देर पहले नहाकर वो अपने साजो सामान समेत चला गया था। फरा ने खाना खाकर अपने लिए चाय बनाई। दोपहर आहिस्ता आहिस्ता सपहर में ढल चुकी थी। वो लाउंज की ग्लास वॉल के पास आ खड़ी हुई। ग्लास वॉल के दूसरी तरफ लॉन का मंजर बहुत दिलकश था। आजकल गैर मुतवक्का तौर पर घर में सुकून था। अम्मी अबू के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। उस दिन जरिश के चले जाने के बाद उसे डर था कि अब अम्मी अब्बू के दरमियान जोरों की झड़प होगी, मगर बचत रही थी। उसके बाद समान भाई से पता नहीं अब्बू की क्या गुफ्तो शनीद हुई थी, जो अम्मी अब्बू के दरमियान की कशीदगी जो महीनों चलती थी, एक बेनाम मौसम की जद में आ चुकी थी। अभी रात की ही तो बात थी कि जब अब्बू ने उसे अम्मी को कमरे में भेजने का कहा था। पता नहीं दोनों में क्या बात हुई थी। वो ये सोचकर सारी रात परेशान होती रही कि अभी किसी भी लम्हे दोनों के झगड़े की आवाज़ कमरे से बाहर आने लगेगी। सुबह दोनों के चेहरे खोजते हुए भी वो किसी झगड़े का सुराग ना पा सकी थी। अम्मी ने खुद अब्बू के लिए नाश्ते की ट्रे तैयार की। समान भाई के साथ भी अम्मी का रवैया खासा प्यार समेटे हुए था। खासे अरसे के बाद वो खालिस माँ वाले अंदाज में दिखाई दे रही थी। न जाने क्या होने वाला था, लेकिन फरा को अम्मी पर बहुत प्यार आ रहा था। अपने घर का ये सुकून बहुत फरहत बख्श महसूस हो रहा था, खासा मसरूर सा। वो सोचों में गरक चाय के सिप ले रही थी जब सिर्फ हाथ भर के फासले पर रखी टेलीफोन स्टैंड की बेल चीख उठी। फरा ने बगैर देखे रिसीवर उठा लिया।
हेलो। चाय का खाली मग पास पड़ी तपाई पर रखा। अस्सलाम वालेकुम। आगे बढ़कर वो सोफे पर टिक गई। वालेकुम अस्सलाम। अनजानी मर्दाना आवाज़ थी। वो चौंकी। फरा, तुम फरा हो ना? दूसरी तरफ बेताबी से कहा गया था। वो उलझ गई। जी, मगर आप? वो अटक गई। थैंक गॉड तुमने रिसीव किया, वरना मेरी उंगलियां थक गई थीं ये नंबर मिलाते मिलाते। हर बार तुम्हारी कोई मुलाजमा या वालिदा कॉल रिसीव करती। अजहद बेतकल्लुफ़ी से कहा जा रहा था। फरा तो अपनी जगह साकित व सामत सी रह गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो कॉल करने वाले को जान गई थी। उस दर्जा बेतकल्लुफ़ी और अपनायत वो कई साने हरकत भी न कर सकी। आप होश आया भी तो ज़ुबान अल्फाज अदा न कर पाई। कितना शौक था मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने का। आज मेरा दिल कह रहा था कि यकीनन कॉल तुम ही रिसीव करोगी। देख लो, जज्बे सच्चे होने चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। दूसरी तरफ न जाने कौन सा सहर फूंका जा रहा था। फरा तो मबहूत सी थी। तुम कुछ नहीं कहोगी? कुछ तो कहो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी आवाज़ मेरे अंदर कैसे रस घोलती। तुम्हारा सहर मुझे सोने नहीं देता, सारी सारी रात जगाता है। फरा को लगा वो उस मंतर के हिसार में मुक़य्यद होती जा रही थी। तुम मेरी ईमेल का जवाब नहीं देती, अब भी खामोश हो। प्लीज़ फरी, कुछ तो कहो प्लीज़। फरा को लगा उसके अंदर की लड़की बस ढह जाने को है। आप कौन हैं? वो बोली भी तो क्या। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और मोहब्बत की कोई ज़ात नहीं होती, कोई नाम नहीं होता महबूब का, किसी हसब नसब से ताल्लुक़ नहीं होता, बस सरतपा इश्क होता है और बस। दूसरी तरफ वो न जाने किस अंदाज में बात कर रहा था। फरा को आसाब छूटते हुए महसूस हुए। प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें, मैं नहीं जानती आपको। मेरा सिर्फ एक जुर्म था, मैंने आपकी मेल्स का जवाब दिया था। अब वो सिलसिला मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं किसी प्रिंस को नहीं जानती। प्लीज़ यहाँ कॉल मत किया करें। फरा की आवाज़ भीग चुकी थी। फरा। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ का भीगापन बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया था। फरा रो दी। प्लीज़ इल्तिजा करती हूँ आपसे, मैं इज़्ज़तदार माँ बाप की बेटी और भाइयों की बहन हूँ। आप जो भी हैं, आपका जो भी मकसद है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरा पीछा छोड़ दें। आपको क्या पता आपकी मेल्स और कॉल्स मुझे किस कदर तकलीफ़ से दो चार कर देती हैं। मुझे अपना आप मुजरम लगने लगता है। वो सिसक उठी। प्लीज़ यहाँ कॉल मत किया करें, प्लीज़। उसने रिसीवर रख दिया और घुटनों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। कौन है ये? आखिर कौन है? उसका जहन उलझ गया, दिमाग की नसें फटने को थी। क्या वाकई वो मोहब्बत करता है मुझसे? क्या वाकई या फिर खेल है? वो उधर सोचने पर मजबूर हो गई थी। या अल्लाह, वो सिसक उठी। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूँ। मैंने जब महसूस किया कि अब मामला गलत है तो मैंने कदम पीछे कर लिए। तू मुझे रुसवा ना करना। मेरे भाई, मेरे वालिदैन मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, मुझे अपने कदमों पर मजबूत रखना या अल्लाह। वो फूट फूट कर रो दी। भाभी अपने मेके गई हुई थी। सुबह नबील भाई ऑफिस चले गए थे तो घर में वो और अम्मा तन्हा रह गई। भाभी होती थी तो गुड़िया की वजह से घर में काफ़ी रौनक रहती थी। आजकल नवेरा को घर काट खाने को दौड़ता था। घर की सफाई सुथराई के बाद वो सारा दिन इधर से उधर बुलाई बुलाई फिरती रहती थी। भाभी को गए 3 दिन ही हुए थे, वो इस रूटीन से उकता गई। वो बहुत हंगामा परवर लड़की नहीं थी, मगर इतनी कमगो और अपनी ज़ात में मगर रहने वाली भी नहीं थी। उस वक्त भी उकताहटों बेजारी से लबरेज वो कालीन पर लेटी मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रही थी। थोड़ी देर पहले नहाई थी। ग्रीन कंट्रास्ट शेड वाले लिबास में वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। उससे कुछ फासले पर अम्मा बैठी दाल चुन रही थी। रात में उनका यही पकाने का इरादा था। वो फारिग बैठने की बजाय अभी से चुनने लग गई थी। नवेरा ने मना भी किया था कि वो खुद कर लेगी, वो कुछ ना करें, मगर उनसे भी फारिग नहीं बैठा जाता था। उसके मना करने के बावजूद वो डिब्बों से दाल निकाल लाई। कॉल बेल बजी तो नवेरा ने सर उठाकर अम्मा को देखा। गेट खोलने की जिम्मेदारी अम्मा या नबील भाई की थी। उनकी गैर मौजूदगी में वो और भाभी ये काम सर अंजाम देती थी। मैं देखती हूँ। अम्मा उठकर बाहर चली गई थी। नवेरा यूं ही कोहनियाँ कालीन पर टिकाए लापरवाह अंदाज में लेटी मैगजीन देख रही थी। आओ बेटा आ जाओ। न जाने अम्मा किसे कह रही थी। नवेरा ने सर उठाकर जायज़ा लेना चाहा। उसका ख्याल था कि नबील भाई होंगे, मगर अम्मा के साथ फारूक नवाज और उसके पीछे शारिक जमान को देखकर वो एकदम सीधी होकर उठ बैठ गई।
अस्सलाम वालेकुम। शारिक जमान और नवाज ने बैक वक्त सलाम किया। नवेरा ने सर के इशारे से जवाब दिया और इर्द गिर्द देखने लगी। पता नहीं वो दुपट्टा कहाँ है। वो उठकर इधर उधर होकर दुपट्टा तलाश भी नहीं कर सकती थी। या अल्लाह, पिछली दफ़ा उसे हकीकतन खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। नहाने के बाद वो यूं ही कमरे से निकल आई थी। घर में उस वक्त कोई मर्द तो था नहीं कि उसे दुपट्टे का ध्यान रहता, और अब ये मुसीबत। शारिक जमान ने दिलचस्पी से देखा। बगैर दुपट्टे के शर्माई घबराई वो जीती जागती कयामत थी। शारिक जमान क्या, नवाज भी उसका ये रूप देखकर एक लम्हे को दंग रह गया। वो उनके सामने हमेशा सर पर अच्छी तरह दुपट्टा जमाए बावकार अंदाज में आती थी कि नज़र बेबाकी से उठने की बजाय खुद ब खुद एहतराम से झुक जाए। मगर आज नवाज फारूक के दिल ने दूसरी नज़र डालने को उकसाया, मगर वो दिल को डपट कर एहतरामन सोफे की तरफ बढ़ा, जबकि शारिक जमान अभी भी उस पर नजरें जमाए हुए था, जैसे नजरें उस वजूद की हशर सामानियों से हटने को इनकारी हो गई हों। मैं सोच रहा हूँ कि पाक दामन औरत किसे कहते हैं। अपनी यही आवाज़ हर वक्त उसके ताक़ुब में दौड़ती थी, और अब पाक दामन औरत का ये कौन सा रूप था। वो एकदम नजरें झुका गया, दिल में एहतराम जागा। बैठो बेटा, खड़े क्यों हो। अम्मा ने लाउंज की तमाम लाइट्स ऑन कर दी। शारिक और नवाज सामने वाले सोफे पर बैठ गए। इस तरह के नवेरा उनके अकब में हो गई। नवेरा ने शुक्र अदा किया। मैगजीन सीने से लगाए बगैर इधर उधर देखे उसने नाक की सीध में चलती अपने कमरे में आकर ही दम लिया। या अल्लाह, खौफ से उसका बुरा हाल था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो इस हुलिये में किसी कज़न चचा वगैरह के सामने आ जाए। नबील भाई के सामने कभी कभार दुपट्टे का ख्याल नहीं रहता था, मगर कंधों और सीने पर फैला होता था। रज़ा हमीद से वो लाख बेतकल्लुफ़ थी, मगर उससे बेतकल्लुफ़ी के बावजूद उसके सामने बगैर दुपट्टे के कभी नहीं आई थी। और अब दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उठाकर उसने कंधों पर फैला लिया। आईने के सामने खड़े होकर हेयर ब्रश को जल्दी जल्दी बालों में फेरने लगी। लंबे घने स्याह बाल रेशम की तरह मुलायम थे। बालों का जूड़ा बनाकर हेयर पिन लगाई। उसने दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाया। क्या ज़रूरत थी मुझे दुपट्टे के बगैर कमरे से निकलने की। एक नज़र खुद को आईने में देखते हुए उसने खुद को कोसा। ये शारिक भाई भी कितने अजीब हैं। पहले कभी कोई ताल्लुक नहीं था, ना मिलना, ना मिलाना, ना हंसना, ना बोलना, और कैसे एकदम बदलने लगे हैं। और वो देखते कैसे हैं। पहले तो कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इतने तो आदम बेजार थे, मगर अब एक दफ़ा नज़र उठे तो झुकती नहीं है। अब भी कैसे मुंह फाड़ के देख रहे थे, जैसे पहली दफ़ा देख रहे हों। शारिक जमान की निगाहों से उसे उलझन सी अभी तक महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे अभी भी उनकी निगाहें उसके वजूद का तवाफ कर रही हों। कोफ्त से बुरा हाल था। नवेरा बेटा कहाँ हो। कमरे से बाहर अम्मा की पुकार सुनाई दी तो वो अपने ख्यालों से चौंकी। जी अम्मा। वो एकदम दरवाजे पर आई। शारिक और नवाज आए बैठे हैं, खाने पीने के लिए कुछ लाओ, उन्होंने कहा तो उसने सर हिलाया, लेकिन चेहरे की उलझन रफा ना हुई। ये दोनों क्यों आए हैं, खैरियत है ना। नवाज तो खैर मंगनी के बाद दूसरी दफ़ा उनके घर आया था, लेकिन शारिक जमान भी मंगनी वाले दिन ही मेहमान बनकर आया था। कह रहे थे कि नबील ने दोनों को बुलवाया है, शायद कोई कारोबारी काम है। बस नबील भी पहुंच रहा होगा। खाने के लिए मैंने पूछा है, मना कर रहे हैं। चाय वगैरह ले आओ, मैं उधर ही हूँ। अम्मा जल्दी से हिदायत देती पलट गई। किचन में आकर उसने चाय का बर्तन रखा। फ्रिज में काफ़ी कुछ महफूज था। दोपहर में ही उसने कबाब बनाए थे, समोसे भी थे, इसके अलावा केक और कटलस भी थे। सब कुछ निकालकर उसने ओवन में गर्म किया। निम्को, बिस्किट, केक, कबाब, समोसे और कटलस वगैरह से टेबल ट्रॉली सजाकर वो चाय की तरफ पलटी, जो इनको गर्म करने के दौरान बना चुकी थी। ट्रॉली सलीके और तरीके से सजाकर वो उधर ही चली आई। दोनों अम्मा से बातें कर रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुई तो गुफ्तगू का तसलसल टूटा। चाय बनाकर उसने बारी बारी दोनों को दी। शुक्रिया। शारिक ने तो यूं ही कप थाम लिया, जबकि नवाज ने शुक्रिया कहा। नवेरा पता तो करो नबील कब तक आएगा। अम्मा को चाय का कप थमाया तो उन्होंने कहा। वो सर हिलाकर टेलीफोन स्टैंड की तरफ चली आई। शारिक जमान ने देखा वो नंबर मिला रही थी। सरू कद, मुनासिब सरापा, खूबसूरत दिलकश कदोकाल थे। सलीके से अच्छी तरह से सर पर दुपट्टा जमाया हुआ था। मुकम्मल देहानो तवज्जो से वो नंबर मिला रही थी। शारिक जमान गैर इख्तियारी कैफियत से लाशौरी तौर पर उसे देखे गया।